Greetings to you all. I welcome you all to the zoology class. Now we are going to learn chapter 3, tissue level of organization. What do you mean by tissue? Cell is the basic unit of life, isn't it? This one you know already, isn't it? அடிப்படை அலகு cells. That cells join together and form tissues. We can say this one as group of cells. Okay, tissues are group of cells that are similar in structure and perform common or related function called as tissues. Okay, is it clear? Group of cells are called tissues. Okay, tissue, the living fabrics. The tissue is otherwise called as living fabrics. Make a note of it. This is a very important question. Okay, living fabrics. Tissues are organized in specific proportion and patterns to form various organs. That you must know the basic way of that formation organization, that is basic level is tissues. Okay, cells join together and form tissues join together and form organs form together and form organ system. Then organ system forms an organism. இதான் முதல்ல tissues எல்லாம் சேர்ந்து என்ன cells எல்லாம் சேர்ந்து tissues எல்லாம் சேர்ந்து ஆர்கன்லாம் சேர்ந்து ஆர்கன் சிஸ்டம். அனிமல் நம்மளோடைய உடம்புல பார்த்தீங்கன்னா there are so many organ system. Okay, then this organ system form an organism. Okay, first one you should know that tissues are organized in specific proportions and patterns to form various organs. Hence tissues are called as living fabrics. Why tissues are called living fabrics? They used to form various organs. Okay, then histology is the study of tissues. Histology is otherwise called as the study of tissues. Okay, histo means tissues. Okay, logi means science or study. Okay, now 4 basic type of animal tissues. What are they? Epithelial tissue, connective tissue, muscular tissue, nervous tissue. 4 விதமான மெயின் tissues இருக்கு. Epithelial, connective, muscular, nervous. Okay, nervous is otherwise called as neural. nervous இன்னொன்று எப்படி சொல்லலாம்? நியூரல்னும் சொல்லலாம். இப்போ இந்த அனிமல் டிஷ்யூ கிளாசிஃபிகேஷன் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த எபித்திலியல் செல்ஸ் இது உங்களுக்கு வந்து டேபுலர் ஃபார்ம், ஃபஸ்ட்டு டேபுலர் ஃபார்ம் அதுதான் 3வது லெசனில். எபித்திலியல் டிஷ்யூஸ் வந்து எப்படி பிரியுதுன்னா, ஸ்கியூமாஸ் எபித்திலியம், cuboidal epithelium, columnar epithelium, ciliated epithelium, glandular epithelium. Is it clear for you? Epithelial cells are classified into என்னெல்லாம் சொல்லி, squamous, cuboidal, columnar, ciliated and glandular. Okay, then the next tissue is muscular. The muscular tissue is again classified into striated, non-striated, cardiac. Cardiac is otherwise called as special muscle. Okay, then the connective tissue is again classified into areolar, dense regular connective tissue, adipose tissue, skeletal tissue, fluid tissue. Okay, these are the types of connective tissue. nervous cell nervous tissue nervous cells இருக்கும். Okay, now we are going to see about epithelial cells. First type, 4 basic type la first type epithelial tissues.
These are sheet of cells covering the body surface or body cavity. எங்கெல்லாம் பாடி சர்ஃபேஸ் இருக்கோ அதை மூடி இருக்கிறது தான் epithelial cell tissues. Okay, their main functions are protection, absorption, filtration, excretion, secretion, sensory reception. These are the main functions of epithelial tissues. Okay, now the epithelial tissue is classified into 3 different types, that is simple epithelium, compound epithelium, glandular epithelium. Simple epithelium, compound epithelium, glandular epithelium. Simple epithelium is again divided into squamous epithelium. Try to pronounce it in a correct way. Squamous epithelium, cuboidal epithelium, columnar epithelium, ciliated epithelium, pseudo stratified epithelium. And compound epithelium is divided into stratified and transitional. This is the classification of epithelial tissue. First tabular column, what did we see? We saw about what? The classification of tissues. Now particularly we are learning about epithelial tissues. Okay, now simple epithelium composed of single layer of cells. See this diagram, ஒரே ஒரு லேயர் தான் இருக்கும் பாருங்க. அடுத்தது found in the organ of absorption, எங்கெல்லாம் நடக்குதோ அங்கே secretion, filtration. Types of simple epithelium, இதுலேயும் நிறைய டைப் இருக்குது. என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா squamous epithelium, cuboidal epithelium, columnar epithelium, ciliated epithelium, pseudo stratified epithelium, glandular epithelium. ஓகே, இந்த டைப் கொடுத்துருக்கு பாருங்க. cuboidal, cuboidனா கியூப் மாதிரி இருக்கும். ஓகே, காலம்னார், இந்த ரெண்டாவது இருக்க காலம் தூண் மாதிரி இருக்கும். அதில் சிலியேட்டட்னா மேலே சிலியாக இருந்தால் சிலியேட்டட் எபித்தீலியம். ஓகே, சின்ன சதுர பாக்ஸ் மாதிரி இருந்தால் அந்த கீழே இருக்கல ரெண்டாவது, அந்த இது வந்து cuboidal epithelium. ஓகே, ஸ்கியூமாஸ் எபித்தீலியம் பார்க்க போகிறோம். சிங்கிள் லேயராக தான் இருக்கும். thin flattened cells with irregular boundaries. ஓகே, அதுக்கு பவுண்ட்ரி இப்படி தான் இருக்கும்னு சொல்ல முடியாது, irregulaராக இருக்கும். லொக்கேஷன் glomerulus of kidney, alveoli of lungs, lining of heart vessels. ஹார்ட்டு அடுத்தது blood vessels. ஓகே, ஃபங்க்ஷன் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா diffusion, boundary, filtration. See clear? தென் cuboidal epithelium சொன்ன இந்த இது பார்த்தோம்ல அங்கே ரெண்டாவதுல சிங்கிள் லேயராக இருக்கும், கியூப் ஷேப் செல்ஸாக இருக்கும். எங்கே இருக்குன்னா tubules of kidney, surface of ovaries, secretory part of some glands. ஃபங்க்ஷன் என்னெல்லான்னு பார்த்தீங்கன்னா செக்ரீஷன் அண்ட் அப்சார்ப்ஷன். அடுத்து காலம்னார், தூண் மாதிரி இருக்கும், மேலே சிலியா இல்லை, அதனால் வெறும் காலம்னார் எபித்தீலியம். சிங்கிள் லேயர் ஆஃப் டால் பில்லர் லைக், காலம்னா பில்லர் லைக் செல்ஸ் வித் ஓவல் நியூக்ளியா அட் த பேஸ், கீழே இருக்குது. ஓகே, லொக்கேஷன் எங்கன்னா டைஜஸ்டிவ் ட்ராக்ட் ஆஃப் ஸ்டொமக், அதிலிருந்து ரெக்டம் வர டு ரெக்டம். Goblet cells are modified cuboidal epithelial cells in digestive tract secretes mucus. Then cuboidal cells at small intestine are modified with microvilli for absorption. எங்கே எப்படி மாறி இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டா ஃபங்க்ஷன் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா secretion of enzymes, mucus etc. அடுத்தது absorption. சிலியேட்டட் சொன்னேன்ல மேலே, இந்த பிக்சராக அப்போவுமே பார்த்தோம், மேலே சிலியாக இருந்தால் சிலியேட்டட் காலும்னார் எபித்தீலியம். நேமில் இருந்தே கொண்டுலாம், சிங்கிள் லேயராக இருக்கும், டால் பில்லர் லைக் இருக்கும், ஓவல் நியூக்ளியா அட் த பேஸ். அடுத்தது பொசசிலியா அட் தியர் ஃப்ரீ எண்ட். ஓகே, லொக்கேஷன் எங்கே இருக்குமா ஸ்மால் பிராங்கியோலை, மூச்சுக்குழல், அதில் ஃபெல்லோப்பியன் டியூப்ஸ் அண்ட் யூட்ரஸ். ஃபங்க்ஷன் propelling the mucus by ciliary action. Okay, then next one, pseudo stratified epithelium, unequal sized columnar cells.
Though single layered, it appears to be multi-layered due to the position of nuclei different levels in different cells. Type cells with cilia, cells without cilia. இந்த கொஸ்டினும் முக்கியமான கொஸ்டின், வெரி இம்பார்ட்டன்ட். சூடோ ஸ்ட்ராட்டிஃபைடு எபித்தீலியம் இது எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ட்ரக்கியாவில் இருக்குது. அப்பர் ரெஸ்பிரேட்டரி ட்ராக் ட்ரக்கியா. Cells without cilia are found lining in the lining of epididymis urethra. Reproductive systemத்தில் ஃபங்க்ஷன், ப்ரொடெக்ஷன், அப்சார்ப்ஷன், செக்ரிஷன். இப்போ கொஞ்சம் பிக்சர்ஸ் பார்க்க போகிறோம். இப்படி தான் மைக்ரோஸ்கோப் அடியில் வச்சு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். மைக்ரோஸ்கோபிக் இமேஜஸ் ஆஃப் ஸ்கியூமாஸ் எபித்தீலியம். காலும்னார் எபித்தீலியம் தூண் தூணாக தெரியுதா? அடுத்தது சிலியேட்டட் காலும்னார், மேலே சிலியா இருக்கா, லைட் பிங்க் வயலட்டில். கியூபாய்டல். சிலியேட்டட் சூடோ ஸ்ட்ராட்டிஃபைடு எபித்தீலியம். நியூக்ளியஸ் வந்து இது ஒரு லேயர் தான். என்னது, நியூக்ளியஸ் வந்து இர்ரெகுலராக எல்லா இடத்துலையும் இருக்கிறனால இது என்னது சூடோ அப்படிங்கிறத பேர் வருது. ஓகே, பொய்யடுக்குகள். அடுத்தது கிளாண்டுலார் எபித்தீலியம் பார்க்க போகிறோம். கிளாண்டுலார் எபித்தீலியம்னா கிளாண்டுலார் தே ஹாவ் டு செக்ரீட் சம்திங். ஓகே, glandular epithelial cells. Some of the cuboidal and columnar epithelial cells are modified and involved in secreting something. Such epithelial cells are called glandular epithelium. இதில் என்னெல்லாம் வரும்? எக்ஸோக்ரைன் கிளான்ஸ் அண்ட் எண்டோக்ரைன் கிளான்ஸ். அதனுடைய போரிங் ஆஃப் செக்ரிஷனை வச்சு. இப்போ கிளாண்டுலார் எபித்திலியம் பாரு என்னதுன்னா பேஸ்ட் ஆன் நம்பர் ஆஃப் செல்ஸ். யூனிசெல்லுலார் கிளாண்டுலார்னால் ஒன்று தான் இருக்கும். குளோபுலர் செல்ஸ் இன் இன்டெஸ்டைன். மல்டி கிளாண்டுலார் எபித்திலியம் நிறைய லேயர் இருக்கும், சலைவரி கிளான்ஸ். அடுத்தது டைப்ஸ் ஆஃப் மல்டி செல்லுலர் epithelial cells based on the structure. simple glands, compound glands சொல்கிறோம். அடுத்தது செக்ரீஷனை வச்சு டிபியூலார் ஆல்வியோலார், டிபியூலோ ஆல்வியோலார் ரெண்டு ஸ்ட்ரக்சரும் சேர்ந்தது. அடுத்தது அதனுடைய மாடல் ஆஃப் செக்ரீஷன்ஸை வச்சு என்ன சொல்கிறோம்? மீரோக்ரைன், ஹோலோக்ரைன், அப்போக்ரைன் அப்படின்னு சொல்லி டைப்பாக பிரிக்கும். இப்போ காம்பவுண்ட் எபித்திலியம், சிம்பிள் எபித்திலியம் பார்த்தாச்சு. இனி காம்பவுண்ட் எபித்திலியம் மல்டி லேயராக இருக்கும். சிம்பிளுங்கிறதுல ஒரு லேயர் தான் இருக்கும். காம்பவுண்ட் எபித்திலியங்கிறது மல்டி லேயர்டாக இருக்கும். மெயின் ரோல் இஸ் டு ப்ரொவைட் ப்ரொடெக்ஷன் அகெயின்ஸ்ட் கெமிக்கல் அண்ட் மெக்கானிக்கல் ஸ்ட்ரெஸ். ஓகே, அடுத்தது ஃபவுண்ட் இன் ஸ்கின். எங்கெல்லாம் இருக்குது? நம்ம ஸ்கின்னில் இருக்குது, ஃபேரிங்ஸில் இருக்குது, இன்னர் லைனிங் ஆஃப் சலைவரி அண்ட் பேங்க்ரியாட்டிக் டக்டில் இருக்குது. என்னுடைய டைப்ஸ் என்னெல்லான்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ராட்டிஃபைட் ஸ்கியூமாஸ் எபித்தீலியம், ஸ்ட்ராட்டிஃபைட் கியூபாய்டல் எபித்தீலியம், ஸ்ட்ராட்டிஃபைட் காலும்னார் எபித்தீலியம், டிரான்சிஷனல் எபித்தீலியம். ஓகே, மல்டி லேயராக இருக்கும், அதனால தான் காம்பவுண்ட் எபித்தீலியம் சொல்கிறோம். என்னுடைய ஸ்ட்ரக்சர், மைக்ரோஸ்கோபிக் ஸ்ட்ரக்சர் இப்படி தான் இருக்கும். காலும்னார் எபித்தீலியம் தூண் மாதிரி பெருசாக இருக்கா. ஸ்ட்ராட்டிஃபைட் கியூபாய்டல். அடுத்தது டிரான்சிஷனல் எபித்தீலியம், ரெண்டுக்கும் இல்லாமல் நயடப்பட்டது. அடுத்தது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜங்ஷன்ஸ். செல்ஸ் ஒன்றோட ஒன்று ஜாயின் பண்ணும்போது என்ன இருக்குது, டிஃப்ரெண்ட் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் இருக்குது, அதை தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். The cells of epithelium are held together with little intercellular material called as junctions. Junctionsனால் என்னென்னு தெரியுதா? cells of epithelium, epithelial cells இப்போ பார்த்தோம்ல, அதெல்லாம் என்னது? held together with little intercellular material. இப்போ செங்கல் வச்சு கட்டுறாங்கன்னா செங்கல் கடையில் சாந்து போடுற மாதிரி இங்கே ஜங்ஷன்ஸ் இருக்குது. These junctions provide both structural and functional link between cells. ஒன்று செல் இன்னொரு செல்லோட ஜாயின் ஆகிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது. இந்த ஜங்ஷனுடைய டைப்ஸ் என்னெல்லான்னு பார்த்தீங்கன்னா
tight junctions, adhering junctions, gap junctions. இந்த டைப் இருக்குது. இப்போ பாருங்கள் டைட் ஜங்ஷன்ஸ் ஃபஸ்ட்டு டயக்ராம். அட்ஹரிங்னா ஒட்டக்கூடியது. கேப் ஜங்ஷன்னா ஒட்டி இருக்கும், ஆனால் அதில் சின்ன கேப் இருக்கும். இந்த இதில் பார்த்தீங்கன்னா நடுவில் ஒரு சின்ன லைன் போகுதுல, அதுதான் கேப் ஜங்ஷன்ஸ். ஓகே, அதனுடைய மாடல் பிக்சர். இப்போ கனெக்டிவ் டிஷ்யூஸ் பார்க்க போகிறோம். எபித்தீலியல் டிஷ்யூ பார்த்து முடிச்சிட்டோம். இப்போ கனெக்டிவ் டிஷ்யூஸ் பார்க்க போகிறோம். முதல்ல செல்ஸ் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணும்போது பார்த்தோம்ல, அதுதான் கனெக்டிவ் டிஷ்யூஸ். ஓகே, இதில் பார்த்தீங்கன்னா டெவலப் ஃப்ரம் மீசோடம், ஒன் வேர்ட், மேக் அ நோட் ஆஃப் இட். கனெக்டிவ் டிஷ்யூஸ் derived ஃப்ரம் மீசோடம், widely distributed in our body. எல்லா இடத்துலையும் கனெக்டிவ் டிஷ்யூ இருக்கும். abundant tissue in our body, நிறையா இருக்கக்கூடியது. all the connective tissues consist of fiber, ground matrix and cells. Fibers of the connective tissue may be collagen fiber, elastic fiber, reticulate fiber-ஆக இருக்கலாம். ஃபங்க்ஷன்ஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா பைண்டிங், சப்போர்ட்டிங், ப்ரொடெக்ஷன், இன்சுலேஷன், டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன், இதெல்லாம் கனெக்டிவ் டிஷ்யூஸுடைய ஃபங்க்ஷன்ஸ். இப்போ இதுவுடைய கிளாசிஃபிகேஷன் பார்த்தீங்கன்னா கனெக்டிவ் டிஷ்யூவை லூஸ் கனெக்டிவ் டிஷ்யூ, டென்ஸ் கனெக்டிவ் டிஷ்யூ, ஸ்பெஷலைஸ்டு கனெக்டிவ் டிஷ்யூன்னு மூணாக பிரிக்கிறோம். லூஸ் கனெக்டிவ் டிஷ்யூவில் ஆரியோலார், அடிப்போஸ், ரெட்டிகுலார் வருது. டென்ஸில் 2 வருது, டென்ஸ் ரெகுலர், டென்ஸ் இர்ரெகுலர். ஸ்பெஷலைஸ்ட் கனெக்டிவ் டிஷ்யூவில் போன், கார்டிலேஜ், பிளட்டு. புரியுதா? கார்டிலேஜ் வந்து ஹயலின் கார்டிலேஜ், ஃபைப்ரஸ் கார்டிலேஜ், எலாஸ்டிக் கார்டிலேஜ்னு பிரியுது. போன் பார்த்திங்கன்னா காம்பேக்ட், ஸ்பாஞ்சி. பிளட்டுக்குள்ளே வேறு செல்ஸ் இருக்குது, அது படிப்போம். ஓகே, அடுத்தது இந்த டென்ஸ் ரெகுலர் கனெக்டிவ் டிஷ்யூ எப்படின்னா ஒயிட் ஃபைப்ரஸ் கனெக்டிவ் டிஷ்யூ, எல்லோ எலாஸ்டிக் கனெக்டிவ் டிஷ்யூ. எல்லோ எலாஸ்டிக் கனெக்டிவ் டிஷ்யூ எப்படி பிரியுதுன்னா கார்டுன்னு சொல்கிறாங்க. அடுத்தது ஷீட். ஒயிட் ஃபைப்ரஸும் என்னது கார்டு, அதை டெண்டான், ஷீட்டு அப்படின்னு பிரிக்கும். ஓகே, இதுதான் இதோடைய கனெக்டிவ் டிஷ்யூடைய டைப்ஸ். லூஸ் கனெக்டிவ் டிஷ்யூ எதெல்லாம் லூஸாக இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா செல்ஸ் அண்ட் ஃபைபர்ஸ் ஆர் லூஸ்லி அரேஞ்ச்ட் இன் மேட்ரிக்ஸ். எக்ஸாம்பிள் என்னன்னு பாரு, ஆரியோலார் டிஷ்யூ, அடிப்போஸ் டிஷ்யூ, ரெட்டிகுலார் டிஷ்யூ. பிக்சர் பார்த்துக்க. ஆரியோலார் டிஷ்யூ எங்கன்னா ஃபவுண்ட் பீனித் த ஸ்கின், நம்ம தோல் கடியில் இருக்குது. ஃபைப்ரோபிளாஸ்ட் செல்ஸ் இருக்குது, மேக்ரோஃபேஜஸ் இருக்குது, மாஸ்ட் செல்ஸ். மெயின் ஃபங்க்ஷன் என்னது, சப்போர்ட் ஃப்ரேம் ஒர்க் ஃபார் எபித்தீலியம். அடுத்தது ஆக்ட் அஸ் ரிசர்வாயர் ஆஃப் வாட்டர் அண்ட் சால்ட்ஸ் ஃபார் சரௌண்டிங் டிஷ்யூஸ், ஹென்ஸ் கால்ட் அஸ் டிஷ்யூ ஃப்ளூயிட். ஓகே, அடுத்தது அடிப்போஸ் டிஷ்யூ, கொழுப்பு செல்கள். பீனித் த ஸ்கின், ஸ்கின்னுக்கு கீழே இருக்குது. நம்ம நல்லா கொழுகுலுன்னு கொழுப்பாக இருந்தால் தான் முகம் பார்க்குறதுக்கு நல்லா ஷைனிங்காக இருக்கும். subcutaneous. It also found surrounding the organs like kidney, eyeball, heart. அடுத்தது it contains fat cells or adipose cells which occupies 90% of the tissues. These cells store excess of nutrient in the form of fat. Highly vascularized tissues. Types of adipose tissue na white adipose tissue, brown adipose tissue. White adipose tissue has less mitochondria and stores nutrients. Brown adipose tissue பார்த்தீங்கன்னா more mitochondria and used to heat the bloodstream to make the body warm. இந்த கொஸ்டின் முக்கியமானது. டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் ஒயிட் அடிப்போஸ் டிஷ்யூ அண்ட் ப்ரௌன் அடிப்போஸ் டிஷ்யூ. ஓகே, அடுத்தது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெட்டிகுலர் கனெக்டிவ் டிஷ்யூ. இது எங்கன்னா லிம்ஃப் நோட். லிம்ஃப் நோட் தெரியுமா, நீர்னு சொல்லுவோம். ரத்தம் மாதிரியே ஒயிட் கலரில் ஒரு ஃப்ளூயிட் போகும், அதுதான் லிம்ஃப். அது நம்முடைய இம்யூன் பவரை இன்க்ரீஸ் பண்ணக்கூடியது. அது ஃபவுண்ட் இன் லிம்ஃப் நோட்ஸ். அங்கங்கே இந்த உருண்டுகிட்டு இது இருக்கும். ஸ்ப்ளீன், மண்ணீரல், போன் மேரோ,
இந்த எலும்புலாம் தட்டுவீங்களா, நொட்டுன்னு ஆட்டு எலும்பு தட்டி உரிவீங்கள, அதுக்குள்ளே உள்ளேருந்து வருதில்ல பிளாக் கலர் மாதிரி, அதுதான் போன் மேரோ. சிமிலர் டு அரியோலர் டிஷ்யூ but contain high reticular cells. It is most commonly contain lymphocytes. அடுத்தது dense connective tissue, also called as connective tissue proper. In dense connective tissue, the fibers and fibroblasts are compactly packed in the matrix. Types of dense connective tissue: dense regular connective tissue, dense irregular connective tissue, elastic connective tissue. Dense regular connective tissue na enna paru, fiber bundles are arranged in parallel, bundle arrange aayirukkum. Most of the fibers are collagen fiber and few elastic fibers. Fibroblasts are the major cells found in the dense connective tissue. Dense connective tissue is found in tendons and ligaments. Tendons attach the skeletal muscle to bones. Ligaments attach one bone to other bone. Tendon ligament பார்த்துக்கமா, tendon வந்து என்னது, skeletal muscles attach the skeletal muscle to bones, போனோட அட்டாச் பண்ணோம். ligaments வந்து என்னது, bone to other bone, ligament எலும்போட இது பண்ணுறது ligament. அடுத்தது dense irregular connective tissue, bundles of collagen fiber along with few elastic fibers are arranged irregularly. Fibroblasts are the major types of cells. It provides strength to withstand the tension exerted in various directions and provides structural length. It found in skin, fibrous membranes of kidney, bones, cartilage, muscles, joints, etc. Elastic connective tissue, இதில் என்ன இருக்குன்னா எலாஸ்டின் ஃபைபர் இருக்கும். allows recoiling of tissues after stretching, நல்லா ஸ்ட்ரெச் ஆன பிறகு சுருள்றதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும். இட் ஃபவுண்ட் இன் த வால்ஸ் ஆஃப் லார்ஜ் ஆர்டரிஸ், லிகமெண்ட்ஸ், வெர்டிப்ரல் காலம், பிராங்கை. பிளட், இது ஒரு கனெக்டிவ் டிஷ்யூ, ஃப்ளூயிட் கனெக்டிவ் டிஷ்யூ. பிளட் வந்து என்னது, ஃப்ளூயிட் கனெக்டிவ் டிஷ்யூ, ஒன் வேர்ட், திரவ திசு. ஃப்ளூயிட் கனெக்டிவ் டிஷ்யூ என்னென்னா பிளட், ஒன் வேர்ட். blood is a fluid connective tissue composed of plasma, ஒரு yellow color தண்ணி மாதிரி இருக்கிறது plasma, formed elements. Formed elementsனா RBC, WBC இதெல்லாம். Plasma is the liquid part of the blood. blood தண்ணியாக இருக்கிற காரணமே plasma. Formed elements, solid part of the blood, அது என்னென்னா RBC, WBC, platelets. Blood acts as a transport medium for carrying respiratory gases. அடுத்தது bone, a specialized connective tissue. blood ஒரு connective tissue, அது என்னது liquid tissue, இது வந்து சாலிடாக இருக்கிறது. bones are the hard tissues with non-pliable ground substance rich in calcium, salt and collagen fibers. The cells of the bone tissues are called as osteocytes. These cells are present in the space called lacunae, நடுவில் கேப்பாக இருக்கிறது. Bones from the form the structural framework to body. It supports and protect the internal organ, brain. எல்லாத்துக்கும் மேலே பார்த்திங்கன்னா ஏதாவது ஒரு போன் இருக்கும். இப்போ மூளைக்கு மேலே ஸ்கல் பாக்ஸ் இருக்குது, ஹார்ட்டுக்கு மேலே பார்த்திங்கன்னா ஸ்டேனம், இந்த ரிப்ஸ்லாம் இருக்குது. ஓகே, அடுத்தது இட் இன்வால்வ் இன் லொக்கோமோஷன். போன்ஸ் தான் லொக்கோமோஷனில் ஹெல்ப் பண்ணுது. இட் ஆல்சோ சர்வ்ஸ் அட் வெயிட் பியரிங் ஃபங்க்ஷன்ஸ். த போன் மேரோ ஃபார்ம்ஸ் த ப்ரொடக்ஷன் சைட் ஃபார் பிளட் செல்ஸ். போனில் இருந்து தான் என்னது, பிளட்டு ஃபார்ம் ஆகுது. அடுத்தது மசில் டிஷ்யூ. மசில்ஸ் ஆர் த ஆர்கன்ஸ் ஆஃப் லொக்கோமோஷன். ஈச் மசில் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் many long cylindrical fibers arranged parallelly.
Each fiber is made up of many fine threads called myofibrils. இந்த படத்தை பார்த்தா தெரியும். என்னது long cylindrical fibers arranged parallelly. அடுத்தது each fiber is made up of உள்ள அந்த ஒரு இது பஞ்சை உருவுனா அதுக்குள்ளே என்ன இருக்குது? ஃபைன் threads called myofibrils. புரியுதா? The muscle fiber contract, relax to bring about the movement. The skeletal muscles found closely attached to the skeletal bone. Bone-ஓட attached ஆகிருக்கிறது skeletal muscle. They have striations. வரிகள் காணப்படும். Each muscle fiber is covered by tough connective tissue. These muscles are voluntary in action. என்னது நம்ம கண்ட்ரோல் படி தான். If you want to move, they move. Okay. Example, muscles in biceps and triceps. Chest muscles, thigh muscles. The smooth muscles found in the internal organs. They do not have striations. அதில் வரிகள் இருக்காது. Have tapering end. பாரு நுனி ஒல்லியாக சுருங்கி முடிஞ்சிருக்கும். At both sides. Cell junctions hold them together and they are surrounded by connective tissue. மேலே connective tissue இருக்கும். These muscles are involuntary in action. உடைய மூமெண்ட் நம்ம கையில் இல்லை. Example, muscles of blood cells, stomach, intestine. இதெல்லாம் ஸ்மூத் மசில்ஸ். ஏதாவது உனக்கு பிடிக்கலை, வாமிட் பண்ணுது, நீ இல்லை வேண்டாம் உள்ளே இருந்துக்கன்னு சொல்ல முடியாது. இன்வாலண்ட்ரி, நாட் அண்டர் அவர் கண்ட்ரோல். ஆட்டோமேட்டிக்கலி உள்ளேருந்து இஜெக்ட் ஆனால் வெளியே வரும் வாமிட்டா. ஓகே, அதை ஸ்டாப் பண்ண முடியாது. அடுத்து கார்டியாக் மசில்ஸ் ஃபவுண்ட் ஓன்லி இந்த ஸ்பெஷல் மசில்னு தான் சொல்லலாம். ஓன்லி இன் த ஹார்ட். செல் ஜங்ஷன்ஸ் பிட்வீன் த மசில்ஸ் கோல் them together. Communication junctions in the muscle cells are involved in transmitting impulses. அந்த ஜாயிண்ட் வழியே இம்பல்சஸை பாஸ் பண்ணும். They have striations. They are involuntary action. அதே மாதிரி ஹார்ட்டை ஒரு செத்து போன ஹார்ட்டை ஃபங்க்ஷன் மூவ் ஆகுன்னு சொல்ல முடியாது. அதே மாதிரி உனக்கு அங்கே அப்படி சுருங்கி கான்ட்ராக்ட் ஆகி ரிலாக்ஸ் ஆகிற மாதிரி இருக்கும். அதை இல்லை நீ ஸ்டாப் பண்ணு நீ சொல்ல முடியாது. தட் இஸ் நாட் அண்டர் அவர் கண்ட்ரோல். ஓகே. த லாஸ்ட் டிஷ்யூ இஸ் நியூரல் டிஷ்யூ, அதர்வைஸ் கால்ட் அஸ் நர்வஸ் டிஷ்யூ. இட் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் நியூரான்ஸ். எப்படி பாடியில் செல்ஸ் பேசிக் ஸ்ட்ரக்சரோ அதே மாதிரி நர்வஸ் டிஷ்யூ, பிரெயின், இதிலெல்லாம் பேசிக் ஸ்ட்ரக்சர் என்னென்னா நியூரான்ஸ். இந்த நியூரான்ஸ் தான் நிறைய சேர்ந்து பிரெயினை ஃபார்ம் பண்ணும். ஹைலி எக்ஸைட்டபிள் செல்ஸ். நர்வஸ் டிஷ்யூஸ் எக்ஸர்ஸ் த கிரேட்டஸ்ட் கண்ட்ரோல் ஓவர் பாடிஸ் கோஆர்டினேஷன். Apart from neurons, nervous tissue contain neuroglial cells which support and protect neurons. Okay, that's all. Thank you. If you have any doubt, call me.